الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ میں آپ کو عمرہ کرنے کا بہت مختصر اور آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام احرام باندھنا ہے۔ احرام میقات پر یا میقات سے پہلے کہیں بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر یا گھر پر کہیں بھی باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کریں یا وضو کریں اور احرام کی چادریں پہن لیں، اور عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑوں ہی میں احرام کی نیت کریں گی۔ احرام کی چادر پہن کر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر تلبیہ آواز سے پڑھ کر عمرے کی نیت کریں، اور اگر گھر یا اپنے شہر میں غسل کر کے احرام کی چادریں پہنی ہوں تو اگر چاہیں فی الحال نیت نہ کریں، ابھی نہ کریں نیت، بلکہ ایئرپورٹ پر یا جب جہاز روانہ ہو جائے تب میقات آنے سے پہلے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ آواز سے پڑھیں۔ عمرے کی نیت دل میں یہ کریں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اگر چاہیں تو نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے لیے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں عمرے کی نیت کر لیں یہی کافی ہے، لیکن اس وقت تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس وقت تلبیہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورتیں سلے ہوئے کپڑوں ہی میں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گی، اور اس وقت 3 بار تلبیہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور پھر دوران سفر مسجد حرم تک تلبیہ خوب پڑھیں۔ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت نہ ہو تو پہلا کام یہ کریں کہ طواف کریں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کریں کہ میں طواف شروع کر رہا ہوں۔ طواف کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری ہے، اور حجر اسود سے طواف شروع کرنا یہ واجب ہے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام بھی کریں، اور رش کی وجہ سے دور ہی سے اشارے سے استلام کرنا چاہیے۔ دور سے حجر اسود کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے تک اٹھائیں، ہتھیلی کا اندرونی حصہ حجر اسود کی طرف ہو، اس طرح ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں، یہ حجر اسود کا استلام ہوتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں استلام صرف 1 دفعہ کر کے فوراً آگے بڑھ جانا یہ سنت ہے، اور وہیں سے فوراً دوسرا چکر شروع کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور چومنا اس وقت سنت ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی مسلمان کو سنت کی وجہ سے تکلیف دینا یہ حرام ہے، اس لیے دھکے دے کر حجر اسود کو چومنا جائز نہیں ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا، اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں، یعنی جب طواف پورا ہو جائے، پھر آخر میں بھی 8ویں بار استلام کریں۔ اور طواف کے دوران 2 کام اور کریں، وہ ہیں اصطباع اور رمل۔ اصطباع کا مطلب ہے احرام کی چادر کو سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈالنا، اور یہ اصطباع پورے 7 چکروں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، اور یہ سنت ہے۔ اور رمل کا مطلب ہے کندھے ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ دوڑنا، اور یہ رمل صرف شروع کے 3 چکروں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے رمل اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تب بھی عمرہ ہو جائے گا۔ اب پورے 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائیں، اور طواف کے دوران جو بھی دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خانہ کعبے کے طواف کے 7 چکر لگاتے ہوئے بات نہ کرے اور یہ کلمات پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے طواف کے دوران یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اور طواف کے دوران امام شافعی رحمہ اللہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اغفر وارحم
वाफ़ु अम्मा तालम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इनके अलावा जो भी दुआ चाहें आप मांग सकते हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद से पहले जो काबे का जो कोना आता है उसको रुकने यमानी कहते हैं। अगर मुमकिन हो तो हर चक्कर में रुकने यमानी का भी इस्तेलाम करें। और रुकने यमानी के इस्तेलाम का तरीका यह है कि सिर्फ सीधे हाथ से रुकने यमानी को छुएं, और ये मुस्तहब है। अगर हाथ लगाने का मौका ना मिले तो कुछ और ना करें, यानी दूर से इशारा करना और उसे बोसा देना ये दुरुस्त नहीं है। और रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तवाफ के फौरन बाद 2 रकात नमाज तवाफ पढ़ें। ये 2 रकात वाजिब हैं। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसके बाद जो चाहे दुआ मांगे। फिर इसके बाद जमजम का पानी पिए। जमजम का पानी तवाफ के बाद पीना ही मुस्तहब है, और खूब पिए और दुआ मांगे। यहाँ इस वक्त दुआ कबूल होती है। और इसके बाद अगर मुमकिन हो तो मुल्तजिम से चिमट कर खूब दुआ करें। मुल्तजिम ये हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान की दीवार को मुल्तजिम कहते हैं। इससे लिपट कर दुआ करना भी मुस्तहब है। ये भी दुआ के कबूल होने की जगह है। लेकिन दुआ करने वाले शख्स को चाहिए कि दूसरों को तंग ना करे और ना ही बहुत देर तक वहां चिमटा रहे कि दूसरे लोगों को मौका ही ना मिले। और इसी तरह वहां धक्के देकर जाना ये भी ठीक नहीं है। इसलिए देखें कि अगर वहां रश नहीं हो तो जाकर दुआ करें, वरना फिर दूर से खड़े होकर दुआ करें। और आजकल मुल्तजिम पर भी खुशबू लगी हुई होती है, इसलिए मुल्तजिम से चिमटे बगैर उसकी सीध में दूर खड़े होकर दुआ मांग लें। उसके बाद सई करें। सई शुरू करने से पहले 1 मरतबा फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। ये नवा इस्तिलाम सई करने वाले के लिए सुन्नत है और सई वाजिब है। सई शुरू करने के लिए सफ़ा पहाड़ी की तरफ आए और उस पर चढ़ते हुए ये पढ़ना हदीस से साबित है, अब्दउ बिमा बदा अल्लाह इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। और सफ़ा के करीब बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके खड़े हों और ये कलिमात 3 मरतबा पढ़ना हदीस से साबित है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो दुआ चाहें मांग सकते हैं। और ये दुआ भी 3 बार पढ़ना हदीस से साबित है। अगर इस दुआ को पढ़ना चाहें, इस दुआ को पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। फिर मरवा की तरफ चलें और सफ़ा मरवा के दरमियान ये दुआ हदीस से साबित है, इसको पढ़ें, रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। और इसके अलावा जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। और सफ़ा मरवा के बीच में हरे निशानों और हरी लाइटों के दरमियान जल्दी चलना ये सुन्नत है। मरवा पर पहुंचकर यहाँ भी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके खड़े होकर जो दुआ चाहे मांगे। ये सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर हो गया। इसके बाद वापस सफ़ा पर पहुंचकर दूसरा चक्कर हो जाएगा। इसी तरह 7 फेरे करें। सई के लिए बावजू होना जरूरी नहीं है, अलबत्ता बावजू होना बेहतर है और अफजल है, लिहाजा इसका एहतमाम करना चाहिए वजू का। फिर सई के बाद 2 रकात नफिल मस्जिद हरम में पढ़ें। सई के बाद उम्रे का तीसरा काम सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना है। सर के पूरे बाल साफ कराएं या चाहें तो छोटे करा दें। अफजल यह है कि मर्द हजरात पूरे सर के बाल कटवाएं, इसी को हल्क कहा जाता है। और अगर कोई शख्स हल्क नहीं करवाना चाहता तो कम अज कम 1/4 सर के बाल 1 पोरवे की मिकदार छोटे करना या करवाना ये जरूरी है। अलबत्ता छोटे कराने की सूरत में भी बेहतर यही है कि पूरे सर के बाल कम अज कम 1 पोरवे के बराबर छोटे करवाएं। और औरतों के लिए हर सूरत में बालों को छोटा कराना ही या करवाना ही है, यानी कम अज कम 1/4 सर के बाल 1 पोरवे के बराबर ये काटना होता है। अब बाल काटने के बाद एहराम से बाहर हो गए। अब मर्द हजरात एहराम खोलकर सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। आपका उम्रा मुकम्मल हो गया।
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.